جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صرف ان 4 مصروں سے استقبال مفتی صاحب کی ملاقات کہ عالم و فاضل مفکر ایسا ہونا چاہیے، ہمارے واسطے بھی کچھ مدبر ایسا بھی ہونا چاہیے۔ دیکھ کر سبھی یہی کہتے ہیں مفتی محمود احمد برکاتی کو اہل سنت کا مقرر ایسا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آپ سب نے جس جوش و خروش کے ساتھ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمائی ہے، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن جن احباب نے اس جلوس کے انعقاد میں کسی بھی طور سے شرکت کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شاشن پرشاشن کے لوگ جنہوں نے جلوس کی دیکھ ریکھ کی، اپنی نگرانی میں سارے معاملات کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دلایا، میں حکومت کے ان ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم سب لوگوں کو مخدوم گرامی قدر استاذ العلماء حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اخیر میں حضرت کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوتا تھا۔ جلوس میں باوجود کہ بڑی کمزوری رہتی ہے، مگر مکتب سے لے کر مسجد تک پیدل چل کے وہ جلوس میں شرکت فرماتے تھے۔ آج کہیں نہ کہیں سے جلوس تھوڑا سا ادھورا ہم لوگوں کو لگا، اور یہ مجلس بھی سونی لگ رہی ہے۔ اصل میں رائے پور سے 250-300 کلومیٹر آگے کانکیر کے لوگوں نے
عید میلاد النبی کی مجلس کے لیے اور وہاں کے جلوس کی سرپرستی کے لیے حضرت کو مدعو کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان وہ تشریف فرما نہیں ہے، مگر انشاءاللہ ان کی دعائیں اس مجلس میں ضرور سایہ فگن ہے۔ آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے اور دینی علوم کی ترقی اور اس کی اشاعت کا جو کام ان کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں انجام پا رہا ہے، اللہ پاک اس سلسلہ خیر کو تا دیر دراز فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج اس پیغمبر کی آمد ہے جس پیغمبر نے اس کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ جارج برنارڈ شاہ ایک انگریزی رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ صرف 23 سال کے مختصر سے زمانے میں جتنا بڑا انقلاب محمد نے پیدا کیا، دنیا کی 10,000 سال کی تاریخ میں کوئی ایسا دوسرا انقلاب نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ اخلاقی طور سے انتہائی تنزلی کا شکار تھا۔ سماج کا ہر طبقہ ذہنی پستی میں مبتلا تھا۔ امیر اور غریب کا فرق نمایاں تھا۔ امیر بڑی ذات کے لوگ اور چھوٹی ذات کے لوگوں میں معاشرتی کشمکش چل رہی تھی۔ امیر اور غریب کی لڑائی تو ہمارے ہندوستان میں بھی چل رہی تھی۔ نکسلائٹ اور ماؤوادی لوگ بڑے لوگوں پر حملے کرتے تھے، ان کا شکار کرتے تھے، ان کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ نکسل باڑی سے جو تحریک شروع ہوئی تھی نکسلواد کی، آج سے چند سال پہلے تک نہ جانے اس تحریک نے کتنی انسانی جانوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنے بڑے لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں آ گئے، اپنا گاؤں اپنا محلہ چھوڑ دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماؤوادی لوگ ہماری زندگی کو نشانہ نہ بنائیں۔ وجہ کیا تھی؟ انہیں یہ شکایت تھی کہ معاشرے کے بڑے طبقے نے غریب لوگوں کا شوشن کیا ہے، غریب لوگوں کا استحصال کیا ہے، ان کی زمین و جائیداد چھینی ہے۔ اس لیے ہم بڑے لوگوں سے زمین چھین کر غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے تاکہ معاشرہ ایک برابری کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پیغمبر اسلام نے کتنا شاندار انقلاب پیدا فرمایا۔ آج سے 1400 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا، سماج کے وہ لوگ جو مالدار ہوں انہیں اپنے مال کا 40واں حصہ نکال کر غریب لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں، صدقہ فطر غریبوں کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، صدقہ نافلہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ روپے میں اگر کوئی انسان 2500 روپے غریبوں میں تقسیم کرے تو وہ غریب اس مالدار کی زندگی کا دشمن نہیں ہوگا، بلکہ اس مالدار کی زندگی کا محافظ ہوگا، اسے اپنا محسن سمجھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اگر دولت کماتا ہے تو اپنے مال میں ہمیں بھی شریک رکھتا ہے، ہمارے بچوں کی خوشیاں بھی اس کے مال میں شامل رہتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نکسلواد اور ماؤوادیوں کی تحریک کو مٹانے کے لیے حکومت نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں، مگر یہ ساری کوششیں بہت دیر سے شروع ہوئی ہیں۔ میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے
زکات کا فارمولہ دے کر امیر اور غریب کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج الحمدللہ میں مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہندوستان میں 10,000 غریب بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، جاڑوں میں کمبل بٹ رہے ہیں، غریب انسانوں کا مکان تک بن رہا ہے۔ ایک غریب اگر بیمار ہو تو ان کے دوا علاج کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ برکت اسلام کے قانون زکات کا کی ہے۔ پیغمبر نے 1400 سال پہلے زکات کا فارمولہ دے کر امیر اور غریب کی رسا کشی کو ہمیشہ کے لیے ہمارے آقا نے بند فرما دیا۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا بابا قوم موہن گاندھی جی کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہمارا ملک انہیں اپنا بابا اور راشٹر پتا تسلیم کرتا ہے، ہم لوگ بھی سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا احسان ہندوستانیوں پر کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا احسان ہندوستان کے لوگوں پر یہ ہے کہ انہوں نے سماج کے ہر طبقے کو برابری کا حق دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے امیر اور غریب کا فرق مٹایا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹرین سے انہیں اس لیے اتار دیا گیا کیونکہ انہوں نے، وہ کالی رنگت کے تھے، اس لیے گوری رنگت کے لوگوں نے ہمارے بابا قوم کو ٹرین سے نیچے اتار دیا تھا۔ آج بھی امریکہ کے اندر کالے اور گوروں کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے چند سال پہلے ایک شخص کو وہاں کی پولیس نے دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اتنا بڑا آندولن امریکہ کے اندر شروع ہوا کہ وہاں کی حکومت کے لیے اس آندولن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا ہو، ہندوستان کے گاندھی جی ہو، یا امریکہ کا کوئی ریفارمر ہو، ان تمام سماجی ریفارمر نے ہندوستان پوری دنیا سے امیر اور غریب کا فرق مٹایا، کالے اور گورے کا فرق مٹایا، ذات اور برادری کا فرق مٹانے کی کوشش کی۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کو اس فرق کے مٹانے کے لیے سنگھرش کرنے کی جو ہمت ملی ہے وہ مدینے کے تاجدار کی چوکھٹ سے ملی ہے، مدینے کے تاجدار کے قدموں کی برکت سے سنگھرش کا یہ حوصلہ ملا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آج سے 1400 سال پہلے عرب کا معاملہ کیا تھا؟ اگر جنگ چھڑ جاتی، نسلوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ اگر کسی خاندان میں رسا کشی شروع ہو جاتی، لوگ مرتے وقت وصیت کر کے جاتے تھے، فلاں خاندان میں شادی مت کرنا، فلاں خاندان کے لوگوں سے دوستی مت کرنا، فلاں خاندان کے لوگ میرے دشمن ہیں، ان سے کبھی اٹھنا بیٹھنا مت کرنا۔ مگر سبحان اللہ، اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے۔ عرفات کی سرزمین پر میرے پیغمبر جب آخری حج کے لیے تشریف لائے، جبل رحمت کے نیچے 1,24,000 صحابہ کنارے کنارے کھڑے ہیں۔ میرے پیغمبر اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر 1,24,000 اپنے انوائیوں کو اپنا آخری سندیش دے رہے ہیں۔ آپ نے ذرا اس پیغام کو پڑھا ہو تو آپ اس کے شبدوں میں غور کیجئے۔ ارشاد فرمایا، اے عرب کے لوگوں، لا فضل للعربی علی العجمی ولا للابیض علی الاسود، کلکم من آدم وآدم خلق من تراب۔ اے عرب کے رہنے والوں، عجم کے رہنے والوں پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک کالی گوری کے ایک سفید رنگت کے لوگوں، کالی رنگت والے لوگوں پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے یہ کہنے کی ہمت جٹانا بھی اتنا آسان نہیں تھا، یہ کہنے کا حوصلہ کسی کے اندر پیدا ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ وہاں پہ جمع تھے، عرب کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، مگر
पैगंबर ने फरमाया, अरब के रहने वाले हो, इसकी वजह से अजम वालों को हेच न समझना। तुम्हारी रंगत साफ सुथरी है, इसकी वजह से काली रंगत वालों को गिरी नजर से न देखना। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। गोया काले और गोरे का झगड़ा पैगंबर ने मिटाया है, ऊंच और नीच का झगड़ा पैगंबर ने मिटाया है, मालदार और गरीब का झगड़ा पैगंबर ने मिटाया है, और आज नहीं मिटाया, 1400 साल पहले मिटाया है। आप जरा गौर करो, मेरे पैगंबर ने अपने मानने वालों की कैसी तरबियत फरमाई। आज बहुत सारे लोग अपनी बिरादरी देखते हैं, फुला बिरादरी के लोग फुला बिरादरी में शादी नहीं करेंगे, फुला खानदान के लोग फुला खानदान में शादी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भी ये मुसीबत है, हमारे बिरादराने वतन के यहाँ भी ये मुसीबत है। अगर बड़ी जाति का आदमी किसी निचली जाति के लोगों से शादी कर ले, मर्डर हो जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं, खानदान उजाड़ दिया जाता है। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसी तरबियत दी थी। हजरत उमर फारूक जो पैगंबर के दूसरे खलीफा हैं, रात को मदीने मुनव्वरा की गलियों में ड्यूटी दे रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई गम का मारा तो नहीं सो गया। एक गली से गुजर रहे हैं, देखा एक औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी जरा सा दूध में पानी मिला दो, कुछ दिरहम ज्यादा हमें मिल जाएंगे, कुछ पैसा हमें ज्यादा मिल जाएगा। बेटी ने कहा, माँ दूध में पानी मिलाना ये दयानतदारी के खिलाफ है, ये लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ये लोगों को धोखा देना है, इसलिए दूध में पानी ना मिलाओ, अल्लाह हमें देख रहा है। माँ ने कहा, बेटी पानी मिला दो, यहाँ हमें कौन देख रहा है रात के सन्नाटे में। बेटी ने कहा, माँ कोई देखे ना देखे, हमारा ईश्वर तो हमें देख रहा है, हमारा पैदा करने वाला तो हमें देख रहा है। माँ ने पानी मिलाने की बार बार कोशिश की, मगर बेटी ने पानी मिलाने से इनकार कर दिया। हजरत उमर जो 40 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, दरवाजे पे खड़े होकर माँ बेटी की गुफ्तगू सुन रहे हैं। रात को अपने घर पहुंचते हैं, फजर की नमाज के बाद अपने बेटों को जमा करते हैं। तुम में कोई है जो अल्लाह से डरने वाली लड़की से शादी को तैयार हो? तुम में कोई है जो एक खुदा तर्स खातून को निकाह में लाने को तैयार हो? बेटों ने कहा, हुजूर आप जिसे हुक्म दे हम शादी करने को तैयार हैं। हजरत उमर ने अपने बेटे को लिया, चंद सहाबा को लिया, उस दूध बेचने वाली एक गरीब औरत के दरवाजे पे पहुंचे, अपने बेटे के निकाह का पैगाम दिया, खुद निकाह का खुतबा पढ़ा और दूध बेचने वाली लड़की की बेटी से अपने बेटे का निकाह करके बहू को लेकर अपने घर आ गए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत उमर कुरैश से ताल्लुक रखते थे, हजरत उमर बादशाहत के मनसब पे फायज थे, हजरत उमर से यूरोप के लोग खौफजदा रहा करते थे। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुसलमानों के एक और उमर मिल गया होता तो दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई दूसरा मजहब न रहता, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया होता। इतना बारूद बादशाह जो कुरैश से ताल्लुक रखता है, मगर अपने बेटे का निकाह दूध बेचने वाली औरत की बेटी से किया। ये नहीं देखा ये कुरैश है कि नहीं, ये नहीं देखा कि ये बनु हाशिम है कि नहीं, ये नहीं देखा कि ये मेरे खानदान की है कि नहीं, ये देखा ये खुदा से डरने वाली है कि नहीं, ये देखा कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने वाली है कि नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक पैगंबर ने इस्लाम का उजाला इतने अछूते अंदाज में फैलाया कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज लोग इस्लाम पर जुल्म का इल्जाम लगाते हैं, इस्लाम अत्याचार करता है, इस्लाम अपने महकूमों को दबाता है, मगर इस्लाम जब मखलूब था तब भी
किसी पर जुल्म नहीं करता था, और इस्लाम जब गालिब हुआ तब भी किसी पे जुल्म नहीं करता था, न वो जुल्म करने का हुक्म देता था। आइए, यही पैगंबर हैं। एक यहूदी से 40 दिरहम या कुछ दिरहम आपने कर्ज ले रखा था, मगर इतनी गुर्बत थी पैगंबर के लिए कि पैगंबर कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे। एक रोज असर की नमाज के बाद मेरे पैगंबर मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। यहूदी जो मदीने में अल्पसंख्यक थे, जिनकी संख्या मदीने में बहुत गिनी चुनी थी, वो मगर पैसे के एतबार से बड़े अमीर कबीर थे, वो यहूदी आता है, पैगंबर के जिस्म से चादर को इतनी तेजी से खींचता है कि पैगंबर के जिस्म पर चादर का निशान पैदा हो गया। कहा, पैगंबर मेरा कर्ज अदा करो, मेरे कर्ज को क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारे खानदान के लोगों की आदत यही है कि कर्ज ले लेते हैं तो वापस नहीं करते हैं, कर्ज ले लेते हैं तो देना नहीं चाहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे पैगंबर के मानने वाले हजारों में नहीं लाखों की तादाद में थे। सहाबा जब अपने पैगंबर की अपने पैगंबर का ये अपमान देखते हैं, गुस्से में बिफर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं ताकि यहूदी को ज़दोकोहत करें। मेरे पैगंबर ने फरमाया, उमर, इसने मुझे कर्ज दे रखा है, ये कर्ज वापस लेने का हक रखता है, इसलिए इसके ऊपर सख्ती ना करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरा कर्ज उसे वापस कर दो, और तुमने जो सख्त जुमले कहे हैं उसके बदले में इतना पैसा ज्यादा उसको दो ताकि उसकी दिलजोई हो सके। वो यहूदी जो मदीने की सरजमीन पर अल्पसंख्यक था, उसे यकीन था कि मैंने पैगंबर का अपमान किया है, आज मेरी जिंदगी को लोग बाकी नहीं रखेंगे। मगर जब पैगंबर का ये अखलाक देखा, यहूदी ने कहा, हुजूर मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मैं तो आपके अखलाक को देखने आया था, मैं तो आपकी मोहब्बत को देखने आया था, इसलिए मुझे भी कलमा पढ़ाकर अपने मानने वालों में शामिल कर लीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दायरे में शामिल कर लीजिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे पैगंबर का एहसान सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, मेरे पैगंबर का एहसान दुनिया के हर इंसान पर है। आज अगर मजलूम जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, ये पैगंबर का एहसान है। आज अगर औरत इज्जत की जिंदगी जी रही है, ये पैगंबर का एहसान है। अगर किसी मजदूर को मजदूरी मिल रही है, ये मेरे पैगंबर का एहसान है। अगर गुलामों को गुलामी की जंजीरों से आजादी मिल रही है, ये मेरे पैगंबर का एहसान है। इसलिए आका ने फरमाया, बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे किसी एक तबके का पैगंबर नहीं बनाया गया, मुझे दुनिया के हर समाज का पैगंबर बनाकर दुनिया के बनाने वाले ने इस दुनिया में मुझको भेजा है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को पैगंबर की जिंदगी समझने की तौफीक अता फरमाए। आप खड़े हैं इसलिए मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, मगर आखिरी बात, आज वक्तन फवक्तन पैगंबर की शादियों पर एतराज किया जाता है। कभी नूपुर शर्मा की तरफ से, कभी महाराष्ट्र के किसी शख्स की तरफ से पैगंबर की शादियों को निशाना बनाया जाता है। अगर वक्त होता तो मैं आपको समझाता, पैगंबर ने कोई अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए निकाह नहीं फरमाया है। मेरे पैगंबर 25 साल की उम्र में एक नौजवानी की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत खदीजतुल कुबरा जो बेवा औरत थी, 40 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने निकाह का पैगाम दिया। मेरे आका 25 साल के नौजवान होने के बावजूद 40 साल की बेवा औरत से पहला विवाह मेरे पैगंबर ने किया। और आपको ये जानकर हैरत होगी, 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक
میرے پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی میرے پیغمبر نے کوئی نکاح نہیں کیا. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا میرے آقا حضرت خدیجہ سے اتنی محبت فرماتے تھے. جب حضرت خدیجہ کی طبیعت خراب ہوئی حضرت فاطمہ آئی. عرض کیا حضور امی جان آپ سے چادر مانگ رہی ہیں. آقا نے فرمایا جا کے پوچھو چادر کیا کریں گی. حضرت خدیجہ نے کہا حضور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری آخری زندگی ہے, اس بیماری سے میں نجات نہ پا سکوں گی, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ انتقال کے بعد جو مجھے کفن دیا جائے وہ آپ کے جسم سے لگی ہوئی چادر میں مجھے کفن دیا جائے. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ چادر تو بہت دور کی بات, اگر تم نے میرے جسم کے چمڑے مانگ لیے ہوتے تو اللہ کی قسم میں یہ بھی تمہیں دینے کو تیار تھا. تم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے جو مالی قربانیاں پیش کی ہیں میں تمہاری اتنی قدردانی کرتا ہوں کہ چادر تو چادر, اگر تم نے چمڑے مانگے ہوتے تو میں وہ بھی آپ کو دے دیتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں 25 سال کا کنوارا انسان 40 سال کی بیوہ عورت سے ودوا عورت سے شادی کر رہا ہے. اگر جسمانی خواہشوں کی تکمیل مقصود ہوتی تو ابو جہل نے کہا تھا پیغمبر عرب کی خوبصورت سے خوبصورت عورت سے شادی کرانے کو میں تیار ہوں مگر اسلام کی تبلیغ کرنا بند کر دو. ابو لہب نے کہا تھا پیغمبر قریش کی سب سے خوبصورت عورت سے میں تمہارا نکاح کرا دوں مگر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ بند کر دو. آقا نے فرمایا سنو اگر میرے داہنے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے قدم پیچھے نہیں کھینچ سکتا ہوں. اگر حسن کی تلاش ہوتی اگر خوبصورتی کی تلاش ہوتی تو عرب کا حسن آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار تھا. خوبصورت سے خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں آنے کو تیار تھی مگر 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ کے سوا کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے جسمانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے نکاح نہیں کیا ہے. آپ نے جو ایک سے زیادہ شادی کی ہے 49 سال کی عمر سے لے کر 55 سال کی عمر کے بیچ میں جب آدمی جسمانی طور سے کمزور ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر عورتوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے 49 سال اور 55 سال کے بیچ میں پیغمبر نے کئی شادیاں کی مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی میں اپنے برادران وطن کو بھی بتانا چاہتا ہوں 49 سے لے کر 55 کے بیچ میں 8-9 عورتوں سے شادی کی مگر کوئی کنواری عورت نہیں تھی سوائے عائشہ صدیقہ کے. تمام عورتیں یا تو بیوہ تھی یا طلاق والی عورتیں تھی. بیوہ کو لوگ اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتے. آپ ہندوستان کے معاشرے کو دیکھو پتی مر گیا پتنی کو پتی کے ساتھ دنیا سے رخصت کر دیا جاتا تھا. جب شوہر تمہارا دنیا سے چلا گیا تو تمہیں جینے کا حق نہیں ہے اس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا. بیوہ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے مگر میرے پیغمبر نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں یا تو بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے یا طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے اپنی شریرک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شادی نہیں کی اس لیے شادی کی تاکہ لوگ اسلام سے قریب ہو جائیں لوگ اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں. کسی بھی خاندان میں جب شادی ہوتی ہے تو خاندان کے لوگ اپنے داماد سے قریب ہو جاتے ہیں اپنے داماد کے پیغام کو قبول کرنے لگتے ہیں. اس لیے میرے پیغمبر نے حضرت ام حبیبہ سے شادی کی. حضرت ابو سفیان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا. حضرت حفصہ سے شادی کی اور حضرت عائشہ کے سوا کوئی بھی عورت کنواری نہیں تھی. سب کے سب یا تو بیوہ تھی یا طلاق پائی ہوئی عورتیں تھی. یہ سوچ رہے
साल की उम्र में शादी की। मगर आपको यह जानना चाहिए, हर मुल्क के हालात अलग होते हैं। आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाने वाले, चावल खाने वाले बच्चे 6 साल की उम्र में छोटे दिखते हैं। मगर अरब के लोग गोश्त खाते थे, अरब के लोग खजूर खाते थे। 6 साल के बच्चे भी जिस्मानी तौर से मजबूत नजर आते थे। और मेरे भाइयों, हजरत आयशा से कम उम्री में मेरे पैगंबर ने इसलिए शादी की क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि औरत मर्दों से पूछने में शर्म महसूस करती है, हया महसूस करती है। इसलिए मेरे पैगंबर ने कम उम्र की खातून से शादी किया ताकि ज्यादा दिनों तक ये बाहयात रहें और मुसलमान औरतें अपने खुफिया मामलात के सिलसिले में हजरत आयशा से दीन की रहनुमाई हासिल कर सके। कहिए सुभान अल्लाह। मगर कभी कभी हजरत खदीजा की कोई सहेली आती तो मेरे आका चादर बिछा देते थे, कुर्बानी करते, हजरत खदीजा के नाम से कुर्बानी करते। पूरी जिंदगी हजरत खदीजा की मोहब्बत का जिक्र करते रहे। कभी कभार हजरत आयशा फरमाती, क्या बुढ़िया का नाम लेते रहते हैं, क्या बुढ़िया का इतना जिक्र करते रहते हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू नजर आते। फरमाते, आयशा खदीजा को बुढ़िया ना कहो। जब अरब में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था। जब इस्लाम की मदद करने वाला अरब की सरजमीन पे कोई नहीं था, उस वक्त खदीजा ने अपने पैसों से इस्लाम की मदद की है। इसलिए उसे बुढ़िया न कहो। अल्लाह की कसम, खदीजा कल भी पैगंबर के लिए मोहतरम थी और इंतकाल के बाद भी पैगंबर हजरत खदीजा से मोहब्बत फरमाते रहे और हम जैसे इंसानों को बीवियों के साथ अच्छे सलूक का दर्स देते रहे। कहिए सुभान अल्लाह। अब किसी के सर पे टोपी हो और कोई कहे कि आपने बोरिया सर पे रखा है, गुस्सा तो आएगा। किसी की जेब में कलम हो और कोई कहे कि आपने डंडा जेब में रखा है, गुस्सा तो आएगा। इसलिए मैं अपने मुल्क में रहने वाले तमाम भाइयों से अपील करता हूँ, पैगंबर की जिंदगी पढ़ो, पैगंबर की हयात पढ़ो, पैगंबर के शब रोज पढ़ो, पैगंबर की सीरत पढ़ो। अगर पैगंबर की सीरत को पढ़ोगे तो पैगंबर को बुरा भला कहना तो दूर, जात बरनाथ शाह की तरह आप भी कहने पे मजबूर हो जाओगे कि जितना बड़ा इनकलाब मोहम्मद ने 23 साल के जमाने में अरब की सरजमीन पे पैदा किया, उतना बड़ा इनकलाब पूरी इंसानी तारीख में कोई भी दूसरा इंसान इस धरती पर पैदा ना कर सका। वापस से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे अंदाजा है कि आप परेशान हो रहे हैं, मगर कभी मौका मिला तो दोबारा मैं पैगंबर की शादियों पर आपको सही सूरत हाल बताऊंगा। पैगंबर की उम्र क्या थी और पैगंबर ने जिनसे निकाह किया उनकी उम्र क्या थी। आपको इस सिलसिले में किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हजरत हफ्सा से मेरे पैगंबर ने शादी की जब पैगंबर की उम्र 56 साल थी और हजरत हफ्सा बेवा थी। हजरत ज़ैनब से मेरे पैगंबर ने शादी की जबकि वो बेवा हो चुकी थी और पैगंबर की उम्र 56 साल थी। हजरत जुवैरा से मेरे पैगंबर ने निकाह किया जब पैगंबर की उम्र 58 साल हो चुकी थी और ये गुलाम थी। गुलामी से आजाद करके पैगंबर ने उनसे निकाह किया। तो एक से ज्यादा निकाहें मेरे पैगंबर ने किया है, मगर इस्लाम के लिए किया है, दीन की दावत को फैलाने के लिए किया है, अरब के कबीलों को इस्लाम के दामन से जोड़ने के लिए शादी किया है। अगर जिस्मानी ख्वाहिशों की तकमील मंजूर होती तो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से मेरे आका कभी भी निकाह न फरमाते। सुभान अल्लाह। तो हिरा से उतर कर सूए कौम आया और एक
नुस्खे कीमिया साथ लाया, खुद न थे तो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरी जान ले लो, हम कबूल करने को तैयार हैं। हमारे घरों पे बुलडोजर चला दो, हम उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। हमारी जमीन हमसे छीन लो, हम इसके लिए भी राजी हैं। हमसे हिंदुस्तान की शहरियत ले लो, आप जेल खाने में मुसलमानों को डाल दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। दुनिया की हर कौम जीने आती है, मगर मुसलमान दुनिया में जीने नहीं आता, अपने पैगंबर के नाम पर मरने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुसलमान लोग कहते हैं कट्टरवादी है, मुसलमान बुनियाद परस्त है, मुसलमान बड़े सख्त किस्म के लोग हैं। टोपी को झोला कहोगे तो गुस्सा आएगा, कलम को डंडा कहोगे तो गुस्सा आएगा, अगर आप हमारे कुर्ते को पाजामा कहोगे तो गुस्सा आएगा। क्योंकि हम इस्लाम की सच्ची तस्वीर के नुमाइंदा हैं, सच्ची तस्वीर को जानने वाले लोग हैं। इसलिए जब उसके खिलाफ दुष्प्रचार होता है तो मुसलमान सड़कों पे निकलता है, मुसलमान अपने नबी के नाम पर जान माल की कुर्बानी देने को तैयार रहता है, क्योंकि मुसलमान जानता है पैगंबर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुसलमानों को दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैं चलते चलते इस्तकबाल करता हूँ आली जनाब संजय सिंह गौड़ साहब का, हमारे दरमियान तशरीफ लाए, पूरे जुलूस में हमारे साथ रहे। इन्होंने कौमी यकजहती की मिसाल पेश की है। आज हमारा सीना कुशादा हो गया, हमारा सीना चौड़ा हो गया कि चलिए, गए दिन के तन्हा थे हम अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दा और भी हैं। बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगा कि हर साल ये हमारी बज़्म में आते रहें और अपने नबी की मसरतों में हमारे साथ ये शरीक होते रहें। फिर एक बार मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं रात महुआ डाड़ में था, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 3 बजे रात में चला, रात भर बारिश होती रही, कई जगह तो पेड़ रास्ते पे गिरे हुए थे, हटाकर गाड़ी किसी तरह पार हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जुलूस में मैं नहीं पहुंच सकूंगा, मगर ये हुजूर नसीरे मिल्लत की रूहानी बरकतें हैं, ये उनकी दुआओं का फैजान है। 9:30 बजे जुलूस शुरू होना था और 9:15 बजे मैं जेम्स स्कूल के बगल से गुजर रहा था, और ये उनकी रूहानी बरकतें हैं कि आप सब लोग खड़े होकर अपने नबी का जिक्र सुन रहे हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदगाह कहूँ, यानी शफीरों से जज़ा का कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुक़द्दस की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। पहले की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े होकर सलातो सलाम पेश कीजिए। थोड़ी सी बात लंबी हो जाती है। आका